بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین 14 اگست آتا ہے، ہمیں بڑا انتظار ہوتا ہے، اور ہم 14 اگست کے دن اپنی پوری آزادی مناتے ہیں، اور اتنی زیادہ آزادی مناتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی آزادی تو ان کو منانی ہی چاہیے تھی، کہ جو ان کو خوشیاں ملی ہیں اس کے یہ قابل تو ہے کوئی نہیں۔ 14 اگست کے دن مینار پاکستان پہ، جہاں پہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اور بہت سارے جو محب وطن تھے ہمارے جیسے وہاں، وہ بھی 14 اگست کے دن پہنچ گئے، اور انہوں نے مینار پاکستان دیکھا اور بہت کچھ دیکھا۔ لیکن ایک ہی اسی دن ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ ہوا کہ ایک لڑکی جو سی تھی اپنے اپنے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ جو سی، وہ مینار پاکستان کی سیر کے لیے آئی۔ اس لڑکی کے ساتھ جو ہوا، وہاں پہ ان کو کوئی 400 کے قریب ہجوم نے اس کو گھیر لیا۔ پتہ نہیں کیا وجوہات تھی، کہ کپڑے اس کے اچھے نہیں تھے، یا کپڑے کم تھے یا زیادہ تھے، یا اس نے کوئی ایسی حرکت کی تھی۔ لیکن انسانیت سوز واقعہ یہ ہوا کہ اس لڑکی کو انہوں نے اس کے کپڑے بھی اتارے، دوپٹہ بھی کھینچا، اس کے ساتھ جو بے حرمتی کی، جو واہیات حرکات کی انہوں نے، اس کو اچھالا ہاتھوں میں لوگوں نے۔ ایک بھی غیرت مند آدمی وہاں موجود نہیں تھا کہ جو ان کو روکتا اور ان کو کہتا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو۔ سارے کے سارے ہنسی ٹھٹھے میں لگے ہوئے تھے، اور اس لڑکی کو وہ پریشان کیا، یعنی کہ ایک جوان لڑکی کو ہاتھوں میں اچھالنا اور اس کے ساتھ غلط حرکات کرنی، یہ کہیں پہ بھی اسلام میں نہیں لکھا۔ لیکن جس قسم کا اسلام پاکستان میں رائج ہے، جو کچھ حرکات وہاں پہ ہو رہی ہیں، علماء کرام روزانہ پکڑے جاتے ہیں تصویروں سمیت، ویڈیو سمیت، اور پھر بھی ڈھیٹ کے ڈھی رہتے ہیں، حکومت بھی ان کو کچھ نہیں کہتی۔ اور وہ ان کے پاس کیونکہ ایک مفتیان ان کے ساتھ ہے گروہ، جو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بزرگان بھی ہمارے کرتے رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ ایک پاکستانی ہیں جو اپنا نام نہیں بتانا چاہتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو سارا واقعہ سناتا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا کیا ہے۔ میں آپ کو لیتا ہوں جی، ایک پاکستانی جو جناب پاکستانی بھائی، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ السلام علیکم جی۔ السلام۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے کہ کیا یہ واقعہ ہوا جو آپ بھی بڑے پریشان تھے اور سبھی لوگ پریشان تھے؟ آپ کو کچھ زیادہ علم ہے، کہ مجھے زیادہ اس پہ میں نے توجہ نہیں کی تھی، لیکن آپ کو علم کافی تھا۔ پلیز بتائیں کیا ہوا تھا یہ واقعہ؟ واقعہ تو بہت ہی دردناک تھا، اور ٹو بی آنیسٹ کہ مجھ سے تو دیکھا بھی نہیں اتنا گیا، کہ لیکن جو لوگوں کے تاثرات آ رہے تھے، کہ لوگوں نے جو ویوز دیے، حالانکہ میں نے ان صاحبہ کا انٹرویو بھی پڑھا اور دیکھا بھی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح ان کے ساتھ کیا گیا، پھر میرے سے وہ دیکھا نہیں گیا، کیونکہ اتنی درندگی، اتنی میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ دیکھی جا سکے۔ لیکن آگے، اس سے آگے کا سٹیپ آپ دیکھ لیں، وہی ایز یوزل ہمارے میڈیا پہ ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے میڈیا پہ بہت زیادہ ہاٹ ایشو پہلے بھی بنتے رہے ہیں، اور یہ اب لیکن انصاف نہیں ملتا۔ 2 ہفتے یا 3 ہفتے یہ ہاٹ ایشو رہتا ہے، پھر بعد میں بند ہو جاتا ہے۔ اور اب مین مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، میں آپ کی پروگرام کی وسعت سے یہ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ 2 ہفتے زیادہ تر رہے گا، پھر یہ بند ہو جائے گا۔ اتنی ہماری عدالتوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ 400 بندوں کو پکڑیں اور 400 بندوں کو سزائیں دیں۔ اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے بھی ایشو ہوتے رہے ہیں، لیکن 400، یہ اس سے پہلے قصور کا واقعہ بھی ہوا، پہلے مفتی کبیر صاحب بھی پکڑے گئے، مفتی عزیز الرحمان بھی پکڑے، تمام کے تمام، جب تک یہ میڈیا پہ ہے ایک اور پرنسپل بھی پکڑے گئے ہیں جمیعت علماء اسلام کے، وہ بھی پکڑے جی گئے جی جی ہیں۔ جی ہاں، ان کا نام ہے امان اللہ جی ملخانی۔ جی 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 ہاں، جی توسہ جی شریف کے ہیں، وہ بڑے بزرگ آدمی ہیں، اور وہ بھی حرکات کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ ہاں، تو ہم دوسری بہت افسوس ہوتی ہے کہ ہمارا مرال بہت ختم ہو چکا ہے۔ مجھے ختم نبوت کی ایک دفعہ مجھے کانفرنس میں بھی جانے کو اتفاق ہوا، کہ بڑی علماء، بڑے پاکستان کے علماء آئے ہوئے تھے اس وقت پاکستان، راولپنڈی لیاقت باغ میں۔ تو یہ 90s کی بات ہے، جب تک علماء ماں بہن کی گالیاں نہ دے دیں تو پبلک میں جان نہیں آتی تھی، اچھا، تو ان کی ایک جذبات سامنے آئے تھے۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں، یہ جو فیض آباد کا دھرنا تھا، یہ تو لائیو پوری پاکستان نے دیکھا نا۔ جب تک خادم حسین رضوی گالیاں نہیں دیتے تھے، تب تک لوگ نعرہ تکبیر نہیں مارتے تھے، یعنی کہ وہ نعرہ تکبیر مارتے تھے اس پہ جب تک وہ گالیاں، ماں بہن کی گالیاں نہ دے دیں۔ تو ہمارا مرال کتنا ڈاؤن ہو چکا ہے۔ اب میرے ہماری قومی اسمبلی کو میرے آپ دیکھ پیارے لیں۔ پاکستانی بھائی، بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس بچی کے ساتھ جو ہوا ہے، اس کو انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا؟
लगता नहीं है, क्योंकि 75 सालों से यही कुछ होता रहा है। नोटिस ले लिया जाता है, फिर बाद में वही बात, जब तक मीडिया में बात रहेगी, अगर मीडिया अगर इससे पैसे कमाता रहा, तो मीडिया पे इशू ये बनता रहा, तो उम्मीद है कि अगर ये अगर हॉट इशू रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे वो ज़ैनब का केस था, वो बच्ची ज़ैनब का केस था, वो बहुत बड़ा हॉट इशू बना था, तो वो सियासी इशू बन गया था। अगर ये सियासी इशू बन जाता तब इसे साफ मिल जाएगा। असल में तो उसमें तो बहुत सारे लोग उसमें बेनकाब हो रहे थे, उस इशू को तो समेटा गया था, क्योंकि ये जो डॉक्टर शाहिद मसूद को अंदर किया गया था वो उसी चक्कर में किया गया था। वो खुल के वो सारी चीजें बता रहा था कि वो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। बहरहाल एक लंबी कहानी है। मेरा आपने टाइटल देखा होगा, मेरे टाइटल पे ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में बच्ची तो क्या, वहाँ तो गाय भैंस बकरी ये चीजें, कुत्ता बिल्ली भी महफूज नहीं है, कुत्तियां और बिल्लियां भी महफूज नहीं है। तो पाकिस्तान के तो ये हालात हैं कि पाकिस्तान में लोग जिस तरफ जा रहे हैं, ज्यादातर लोग जो है लूत की कौम को फॉलो कर रहे हैं, ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, यही है ना कि हम इखलाकी तौर पे बहुत गिर चुके हैं। अब ये शेख रशीद, जब मैं उसका स्टूडेंट था, बहुत छोटा था उसका, तो शेख रशीद के लोग जाते थे स्टूडेंट उनकी तकरीरें सुनने, तो मैं भी चला गया। तो वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ इतनी वाहियात ज़बान इस्तेमाल करते थे और लोग उसमें नारे लगाते थे। और यही हाल उस शख्स का अभी मीडिया पे भी वो ये बातें करता है, यही हमारी असेंबली में होता है। कोई मरियम नवाज को कह रहा है, वो आगे से पीटीआई को कह रहे हैं, वो इनसे कह रहे हैं, तो अपना एक अखलाक रखें, एक दूसरे आपका पे मतलब ये है कि इखलाकी कदरें खत्म हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये वाकया हुआ। ये जो वाकया हुआ, हम असल में मसला ये है कि जैसे एक मोटरवे वाकया हुआ है खातून के साथ, उसके साथ जो जुल्म हुआ, उसका रेप हुआ वहाँ पे, और फिर उसके बाद ये वाकया, उसके बाद हमारे जो आईजी थे वहाँ के, उन्होंने ये कहा कि जी उसको अकेले जाने की क्या जरूरत थी। वो ये नहीं कहते कि हमें सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए थी, हमें उनको पकड़ना चाहिए। अब इसके लिए भी कहा था कि चौका उसको, इस लड़की को जाने की वहाँ क्या जरूरत थी, तो ये ना जाती तो, क्योंकि वहाँ तो हजूम होता है। इसका मतलब है हजूम जो है वो शुतर बे महार है, और जो मती कोई भी खातून जा रही हो, कोई भी नस्वानी चीज हो, कुत्तियां बिल्लियां भी हो वहां पे, तो उनको भी वो नहीं छोड़ेंगे। यानी कि इतने जानवर बन चुके हैं ये लोग जिनसे हैं। देखें, सबसे बड़ी बात है कि आईजी साहब ने खुद ही अपनी ही नाकामी का इतराफ किया है कि क्योंकि उस बच्ची ने 15 पे कॉल की थी। जी जी जी। और अभी तक हम इस हमारी कौम को ये नहीं पता चला कि तब्दीली आनी किस टाइम। तब्दीली उस वक्त आनी है जबकि हमारे अदारे मेरिट पे आके काम करेंगे। तो ये हमारा मेरिट है। इस बेचारी बच्ची ने एक नहीं 5-6 दफा कॉल किया है कि मैं, और इसको वाकया को 3-4, उसने कहा था दोपहर को स्टार्ट हुए हैं और रात को अंधेरा हो गया था, इशा का वक्त हो गया था। अच्छा। तो ये दरिंदगी जारी रही है। उसने बेचारी ने कॉल भी किया है। तो ये तो अगर इन्वेस्टिगेशन करनी तो पहले सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी वो पुलिस पे करनी चाहिए थी। जब वो उनको कार रिसीव हुई है तो क्यों ने इस पे हाई अलर्ट नहीं हुई पुलिस? तो ये तो एक बहुत ही तकलीफ दे सूरत है कि पुलिस भी एक किस्म का उनके साथ है कि वो उसने उस बच्ची की कॉल को रद्द कर दिया कि एक रेप हो रहा है, वो कॉल कर रही है, उसको असॉल्ट हो रहा है, रेप हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, इंसल्ट हो रही है, तो वो पुलिस ने उसको किया नहीं। तो ये तो क्वेश्चन तो एक पुलिस को मिलती है। तो इन्वेस्टिगेशन तो जहां से स्टार्ट होनी चाहिए वो पुलिस पे है। लेकिन मेरा सवाल जो है, असल में पुलिस तो इन्वॉल्व थी बिल्कुल। जी जी, जहां तक जी जी जहां तक मेरा क्वेश्चन ये आपको दोबारा लाइन पे लूंगा और आपसे दोबारा ही गुफ्तगू करूंगा। बात ये है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको दोबारा भी लाइन पे लूंगा। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। नाज़रीन, बात यह है कि जहाँ पे आवा कावा बिगड़ा हुआ हो, जहाँ पे पुलिस ज़्यादातर उन वाक़यात में शामिल हो और पुलिस को पता लगने के बावजूद भी पुलिस पर्चा नहीं काटती, तो उस मुल्क का तो यही हाल होगा। ये शर्मिंदगी सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, ये बात दुनिया तक पहुँच जाती है। जैसे कि अभी वो मुकद्दम वाला केस था, वो ख़त्म नहीं हुआ, उन्होंने ये नहीं देखा कि जुल्म क्या हुआ है। वो कहते हैं जी उसको दोस्ती करने की क्या ज़रूरत है। मतलब इस किस्म के वाक़यात जो पुलिस की तरफ से आते हैं या हमारे हुक्मरानों की तरफ से आते हैं, नहायत तकलीफ दे बात होती है। नाज़रीन, मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे और नई गुफ्तगू के साथ। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।